नवगौरवरं नवपुष्पशरं नवभावधरं नवलास्यपरम् नवभावधरं नवलास्यपरं नवगौरवरं नवपुष्पशरं नवभावधरं नवहास्यकरं नवहेमवरं प्रणमामि शचीसुतगौरवरं नवहास्यकरं नवहेमवरं प्रणमामि शचीसुतगौरवरं नवहास्यकरं नवहेमवरं प्रणमामि शचीसुतगौरवरं नवहास्यकरं नवहेमवरं प्रणमामि शचीसुतगौरवरं 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 नवप्रेमयुतं नवनीतशुचं नववेशकृतं नवप्रेमरसं नवप्रेमयुतं नवनीतशुचं नववेशकृतं नवप्रेमरसं नवप्रेमयुतं नवनीतशुचं नववेशकृतं नवप्रेमरसं नवप्रेमयुतं नवनीतशुचं नववेशकृतं नवप्रेमरसं नवदाविलसात् शुभप्रेममयं प्रणमामि शचीसुतगौरवरं नवदाविलसात् शुभप्रेममयं प्रणमामि शचीसुतगौरवरं नवदाविलसात् शुभप्रेममयं प्रणमामि शचीसुतगौरवरं नवदाविलसात् शुभप्रेममयं प्रणमामि शचीसुतगौरवरं 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 नवगौरवरं नवपुष्पशरं नवभावधरं नवलास्यपरं नवगौरवरं नवपुष्पशरं नवभावधरं नवलास्यपरं नवहास्यकरं नवहेमवरं प्रणमामि शचीसुतगौरवरं नवहास्यकरं नवहेमवरं प्रणमामि शचीसुतगौरवरं नवहास्यकरं नवहेमवरं प्रणमामि शचीसुतगौरवरं नवहेमवरं प्रणमामि शचीसुतगौरवरं प्रणमामि शचीसुतगौरवरं प्रणमामि
नववेशकृतं नवप्रेमरसं नवप्रेमयुतं नवनीतसुखं नववेशकृतं नवप्रेमरसं नवदाविलसत् शुभप्रेममयं प्रणमामि शचीसुतगौरवरं नवदाविलसत् शुभप्रेममयं प्रणमामि शचीसुतगौरवरं 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 हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम
Jaya Gaura Nitai, Gaura Nitai, Gaura Nitai, Jaya Gaura Nitai, Gaura Nitai, Gaura Nitai, Gaura Nitai, Jaya Gaura Nitai, Jaya Gaura Nitai, Gaura Nitai, Gaura Nitai, Jaya Gaura Nitai, Nitai Gaurango, Nitai Gaurango, Nitai Gaurango, Nitai Gaurango, Nitai Gaurango, Nitai Gaurango, Gaura Hare, Nitai Gaurango, Gaura Hare, Jaya Sachidananda, Jaya Sachidananda, Jaya Sachidananda, Jaya Sachidananda, Jaya Sachidananda, Gaura Hare, Jaya Prabhupada, 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 Jaya Prabhupada, Jaya Guru Deva, Guru Deva, Guru Deva, Jaya Guru Deva, Guru Deva, Nitai Gaur Haribo, 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 Nitai Gaur Haribo, Shri Harinam Sankirtan ki, Shri Shri Radha Krishna Chandra Bhagavan ki, Shri Shri Jagannath Baldev Subhadra Devi ki, Shri Shri Patita Pavana Nitai Gaur Sundar ki, Brajabhumi Shri Vrindavan Dham ki, Shri Dham Mayapur Navdev Dham ki, Purushottam Kshetra Jagannath Puri Dham ki, Dwaraka Madura Dham ki, Tirumala Tirupati Dham ki, Ganga Mai Yamuna Mai ki, Bhakti Devi Tulasi Devi ki, Ananta Koti Vaishnav Vrinda ki, Namacharya Srila Haridas Thakur ki, प्रेम से कहो जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद की, श्री श्री राधा कृष्ण गोप गोपीनाथ श्याम कुंड राधा कुंड गिरि गोवर्धन की, कलियुग धर्म हरिनाम संकीर्तन महायज्ञ की, समवेत गौर भक्तवृंद की, इस्कॉन संस्थापक आचार्य कृष्ण कृपा श्री मूर्ति अभय चरण अरविंद भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की, पतित पावन श्रील गुरुदेव की, Nitai Gaur Premanande, Hari Hari Bo, Hare Krishna. It is a very beautiful kirtan. It is a very beautiful kirtan composed by Sarvabhauma Bhattacharya. ఇది చాలా చక్కటి మధురమైనటువంటి కీర్తన. ఇది శ్రీల సార్వభౌమ భట్టాచార్య ద్వారా విరచితము. So the name of the kirtan is Sri Sachi Sutashtaka. ఈ కీర్తన యొక్క నామము Sri Sachi Sutashtaka. So every day we will be singing 2 stanzas from this kirtan. ప్రతిరోజు కూడా 2 చరణాలు ఈ కీర్తన నుంచి మనం పాడుకుందాం. Totally this kirtan has 8 stanzas and every day we will be singing 2 stanzas and we will be discussing about the meaning of those 2 stanzas. ప్రతిరోజు 2 చరణాలు మనం పాడుకుంటాము. ఆ 2 చరణాల యొక్క అర్థాన్ని మనం చర్చించుకుంటాం. So the meaning of the first 2 stanzas is, his complexion is the hue of fresh cream tinged with kumkum. ఈ గౌరంగ మహాప్రభు యొక్క శరీర ఛాయ నవ గౌరవరం. ఆయన శరీర ఛాయ ఎట్లుందనంటే గంధపు వర్ణములో ఉంది. ఆ గంధము పైన మళ్ళీ కుంకుమ చల్లితే ఎట్లుంటుందో ఆ రకంగా అక్కడక్కడ ఎరుపుగా, మిగతా భాగాలు గంధపు వర్ణంలో అంటే సువర్ణ వర్ణంలో,
ఆయనకు శరీరం అంతా కూడా చక్కటి దేదీప్యమానమైనటువంటి ఛాయ ఆయన కలిగి ఉన్నాడు. హీ ఈస్ ద ఎవర్ ఫ్రెష్ క్యూపిడ్ హూ షూట్స్ యారోస్ ఆఫ్ న్యూలీ బ్లాసమింగ్ ఫ్లవర్స్. భగవంతుడు స్వచ్ఛమైనటువంటి మన్మధుడు మాదిరి ఆయన కనపడుతున్నాడు. మన్మధుడు అంటే అందరికీ కూడా ఆకర్షణ. ఇంకా భగవంతుడు ఆయన సౌందర్యము, ఆయన కూడా మన్మధుడే, మదన మోహనుడు. భగవంతుడు ఎవరు? మదన మోహనుడు. అందుకని ఈయన కూడా గౌరంగ మహాప్రభు ఎట్లా కనపడుతున్నాడు అంటే ఒక స్వచ్ఛమైనటువంటి మన్మధుడి మాదిరి. ఆయన ఈ పుష్ప బాణాలు, కొత్త కొత్త ఈ పుష్ప బాణాలతోటి ఆయన అందరిపైన విసురుతూ, అంటే ఆయన చూస్తేనే చాలా ఆకర్షితం అయిపోతున్నారు. అది విసరడం అంటే అది ఆకర్షణ, బాణాలు విసరడం లాంటిది. సహజంగానే ఆ గౌరంగ మహాప్రభుకి సర్వులు కూడా ఆకర్షితం అయిపోతూ ఉన్నారు. ఒక నవ మన్మధుడు మాదిరి, స్వచ్ఛమైన మన్మధుడు మాదిరి ఆయన కనపడుతున్నాడు. హీ బేర్స్ న్యూ ఇయర్ అండ్ న్యూ ఇయర్ మూడ్స్ ఆఫ్ ఎమోషనల్ ఎక్స్టసీస్. ఆయన కొత్త కొత్త తన్మయ భావాలని ఆయన ప్రదర్శిస్తూ ఉన్నాడు. చైతన్య మహాప్రభు ఆయన ఏడవడము, నవ్వడము, పడి దొల్లడము, శరీరం కంపించడము, కంఠం గద్గద స్వరం పలకడము, రోమాంచితం కావడము, ఇట్లాంటి సాత్విక వికారాలన్నీ కూడా చైతన్య మహాప్రభు ప్రదర్శిస్తున్నాడు. అయితే ఇంకా కొత్త కొత్త భావనలతోటి, తన్మయ భావనలతోటి ఆయన కనపడుతున్నాడు, అవన్నీ కూడా ప్రదర్శిస్తూ ఉన్నాడు. హీ ఈస్ ఫాండ్ ఆఫ్ పెర్ఫార్మింగ్ నావల్ డాన్సెస్. ఒక ఆకర్షణీయమైనటువంటి నృత్యాలు చేయడంలో ఆయన చాలా ఇష్టపడేవాడు. అంటే చైతన్య మహాప్రభు సంకీర్తన చేస్తూ ఉంటే డోలే 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 అంటే ఈ స్వేయింగ్, రెండు చేతులు పైకెత్తి ఇట్లా ఇట్లా ఊగుతూ, ఆయనకు అట్లాంటి నృత్యాలు చేయడం అని అంటే చాలా ఇష్టం. హీ మేక్స్ ఎవర్ న్యూ జోక్స్ దట్ కాజ్ మచ్ లాఫర్. అంతేకాకుండా చమత్కారంగా హాస్యంతో కూడినటువంటి చమత్కారపు మాటలు కూడా మాట్లాడేవాడు, అందరినీ కూడా నవ్వించేవాడు. ఆయన చిన్నతనంలో చాలా ఇట్లాంటి ఎట్ల కృష్ణుడు చాలా తుంటరిగా ఉండేవాడు. గౌరంగ మహాప్రభు కూడా అదేవిధంగా కృష్ణుడు మాదిరే. ఎందుకు అట్లా? అంతఃకృష్ణ బహిర్గౌర. ఎందుకు అట్లా? అంతఃకృష్ణ బహిర్గౌర. లోపల కృష్ణుడే, బయటికి మాత్రం గౌరంగ మహాప్రభు అన్నాడు. అందుకని ఇట్లాంటి లీలలన్నీ కూడా చేసేది. చాలా హాస్యంతో కూడినటువంటి మాటలు, అందరినీ కూడా నవ్విస్తూ ఆ రకంగా. హిస్ బ్రిలియంట్ లస్టర్ ఇస్ లైక్ ఫ్రెష్లీ క్యాస్ట్ గోల్డ్. ఆయన యొక్క శరీర ఛాయ ఏ రకంగా ఉందంటే మేలిమి బంగారు ఛాయ ఆయన కలిగి ఉన్నాడు. ఐ బౌ డౌన్ టు గౌర ద బ్యూటిఫుల్ సన్ ఆఫ్ మదర్ సచి. ఈ రకంగా సచి సుతుడైనటువంటి, సచినందడైనటువంటి ఆ అందమైనటువంటి బాలునికి నా యొక్క గౌరవ వందనాలు నేను అర్పిస్తూ ఉన్నాను. హీ ఈజ్ ఎండోడ్ విత్ ఎవర్ ఫ్రెష్ లవ్ ఆఫ్ గాడ్ హెడ్. అంతేకాకుండా ఈ గౌరంగ మహాప్రభు దగ్గర ఏముంది? స్వచ్ఛమైనటువంటి భగవత్ ప్రేమ. ఎందుకు? భక్త రూప. ఏ రూపంలో ఆయన వచ్చాడు? రాధాభావ అంగీకారం. ఈ రాధాభావాన్ని ఆయన అంగీకరించాడు గనక ఆయనలో ఉన్నటువంటి ఒక ప్రత్యేకత ఏమిటంటే ఒక స్వచ్ఛమైనటువంటి భగవత్ ప్రేమను ఆయన కలిగి ఉన్నాడు. హిస్ రేడియంట్ లస్టర్ ఈజ్ లైక్ ద కలర్ ఆఫ్ ఫ్రెష్ బటర్. స్వచ్ఛమైనటువంటి వెన్న మనం తీసుకున్నట్లయితే అది కూడా చక్కటి స్వచ్ఛమైనటువంటి ఆవు పాలతోటి తయారు చేసినటువంటి స్వచ్ఛమైన వెన్న. అది తెలుపుగా ఉండదు, కొద్దిగా ఎర్రగా ఉంటుంది, కొద్దిగా గౌరవర్ణంలో ఉంటుంది, కొద్దిగా ప్రకాశమానంగా కూడా ఉంటుంది. ఆ రకంగా ఈ గౌరంగ మహాప్రభు యొక్క శరీర ఛాయ కొద్దిగా ప్రకాశమానంగా స్వచ్ఛమైనటువంటి వెన్నను పోలి ఉన్నది. హిస్ ఫ్రెష్ అటైర్ ఈజ్ అరేంజ్డ్ ఇన్ ఎవర్ న్యూ ఫ్యాషన్స్. అంతేకాకుండా కొత్త కొత్త వస్త్ర ధారణ ఆయన చేసుకుంటూ ఉన్నాడు రోజు రోజు. అంటే చాలా అలంకార ప్రియుడు అని చెప్పి అంటాం భగవంతుడిని. అదేవిధంగా గౌరంగ మహాప్రభు కూడా ప్రతిరోజు కూడా ఒక ప్రత్యేకమైనటువంటి స్వచ్ఛమైనటువంటి బట్టలని ఆయన ధరించేవాడు. మనం మాయాపూర్లో చూసినట్లయితే ఈ పంచతత్వాలకి ఎట్లా అలంకారం చేస్తారు, ప్రతిరోజు కూడా చాలా రంగురంగుల దుస్తులు, ఒకరోజు ఒక రంగు, ఇంకొక రోజు ఇంకొక రంగు. ఆ రకంగా ఈ గౌరంగ మహాప్రభు కూడా ఈ స్వచ్ఛమైనటువంటి వస్త్రధారణ, ఆయన కొత్త కొత్త వస్త్రాలను ఆయన ధరిస్తూ ఉన్నాడు. హీ రెలిషియస్ ఎవర్ న్యూ మెలోస్ ఆఫ్ లవ్ ఫర్ కృష్ణ. అంతేకాకుండా కృష్ణుని ప్రతి కొత్త కొత్త నవనవ రసాలు, అవన్నీ కూడా రసభావనలు, కృష్ణుని ప్రతి నవనవ రసభావనలు అవన్నీ కూడా
ఆయన ఆస్వాదిస్తూ ఉన్నాడు. భక్తిలో మనం పూర్తిగా నిమగ్నమైపోతే ఆ రకంగా ఉంటుంది. ప్రతిరోజు నిత్య నూతనంగా ఉంటుంది భక్తి. యమునాచార్య కూడా అదే చెప్తున్నాడు. యదవది మమ చేత కృష్ణ పాదార విందయో నవనవ రస ఉద్యమే హృదయమాసిత్. ఏ రోజైతే నేను ఈ కృష్ణ భక్తిని ప్రారంభించాను ఆ రోజు నుంచి కూడా కొత్త కొత్త రసాలను నేను ఆస్వాదిస్తూ ఉన్నాను. యదవది నారీ సంగమే స్మర్యమానే భవతి ముఖ ఉకార సుస్తు నిస్తీవనం చ. సో ఇట్లా నేను ఆనందిస్తూ ఉన్నప్పుడు ఎప్పుడన్నా ఒకసారి మదిలో ఈ స్త్రీ గురించి ఆలోచన కానీ స్త్రీ చింతన కానీ వస్తే నేనేం చేస్తున్నాను, ఇంత మంచి చక్కటి భావంలో అది మధ్యలో వచ్చి కలతపరుస్తుందని ఆయన ముఖమంతా కూడా చిట్లించి కేకరించి ఊస్తున్నాడు. దేనిపైన? ఆ చింతన పైన. కొన్నిసార్లు డిస్టర్బ్ చేస్తాయి వచ్చి. అందుకని నవనవ రస ఉద్యమే హృదయం రంతుమాసిత్. ఆయన అదే చెప్తున్నాడు. కొత్త కొత్త రసాస్వాదనలు ఆయన చేస్తూ ఉన్నాడు. హీ షైన్స్ ఇన్ 9-fold న్యూ వేస్ వైల్ ఎగ్జిక్యూటింగ్ ద 9-fold ప్రాసెసెస్ ఆఫ్ డివోషన్. ఈ నవవిధ భక్తులు ఆచరిస్తూ ఆయన ఈ 9 రకాలైనటువంటి తేజోమయమైనటువంటి రూపాలని ఆయన ప్రదర్శిస్తూ ఉన్నాడు. ఏమిటి నవవిధ భక్తులు? శ్రవణం, కీర్తనం, విష్ణు స్మరణం, పాదసేవనం, అర్చనం, వందనం, దాస్యం, సఖ్యం, ఆత్మ నివేదనం. ఆయన ఈ నవవిధ భక్తుల్ని ఆయన ఆ భక్తుల్ని నిర్వర్తిస్తూ కొత్త నవ విధాలుగా ఆయన ప్రకాశిస్తూ ఉన్నాడు. ఒక్కొక్క భావంలో ఒక్కొక్క విధమైనటువంటి భక్తి భావంలో ఒక్కొక్క రకంగా ఆయన తన్మయ భావాన్ని ప్రదర్శిస్తూ ఉన్నాడు. హీ ఈస్ పర్మిటెడ్ విత్ ఎ మోస్ట్ ఆస్పిషియస్ లవింగ్ నేచర్. అంతేకాకుండా ఆయన శరీరం మొత్తం మనం చూసుకున్నట్లయితే ఆయన శరీరం అంతా కూడా ఒక రకమైనటువంటి ప్రేమపూర్వకమైనటువంటి శుభకరమైనటువంటి ప్రేమపూర్వకమైనటువంటి స్వభావాన్ని ఆయన కలిగి ఉన్నాడు. ఐ బౌ డౌన్ టు గౌర ద బ్యూటిఫుల్ సన్ ఆఫ్ మదర్ సచి. ఈ రకంగా ఆ సచి నందనుడైనటువంటి ఆ సుందర గౌరంగ మహాప్రభువుకి నేను మళ్ళీ మరొకసారి వినయపూర్వక ప్రణామాలు అర్పిస్తూ ఉన్నాను. ఓం నమో భగవతే వాసుదేవాయ. 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 కృష్ణాయ వాసుదేవాయ. కృష్ణాయ వాసుదేవాయ. దేవకీ నందనాయ చ. దేవకీ నందనాయ చ. నందగోపకుమారాయ. నందగోపకుమారాయ. గోవిందాయ నమో నమః. గోవిందాయ నమో నమః. నమః పంకజనాభాయ. నమః పంకజనాభాయ. నమః పంకజమాలినే. నమః పంకజమాలినే. నమః పంకజనేత్రాయ. నమః పంకజనేత్రాయ. నమస్తే పంకజాంగ్రయే. హే కృష్ణ కరుణా సింధో. హే కృష్ణ కరుణా సింధు. దీనబంధో జగత్పతే. దీనబంధో జగత్పతే. గోపేశ గోపికా కాంత. గోపేశ గోపికా కాంత. రాధాకాంత నమోస్తుతే. రాధాకాంత నమోస్తుతే. తప్త కాంచన గౌరాంగీ. తప్త కాంచన గౌరాంగి. రాధే బృందావనేశ్వరి. రాధే వృందావనేశ్వరి. వృషభానుసుతే దేవి. వృషభానుసుతే దేవి. ప్రణమామి హరిప్రియే. ప్రణమామి హరిప్రియే. నమో మహావదాన్యాయ. నమో మహావదాన్యాయ. కృష్ణ ప్రేమ ప్రదాయతే. కృష్ణ ప్రేమ ప్రదాయతే. కృష్ణాయ కృష్ణ చైతన్య. కృష్ణాయ కృష్ణ చైతన్య. నామ్నే గౌరత్విషే నమః. నామ్నే గౌరత్విషే నమః. నమో బ్రాహ్మణ్య దేవాయ. నమో బ్రాహ్మణ్య దేవాయ. గోబ్రాహ్మణహితాయ చ. గోబ్రాహ్మణహితాయ చ. జగద్హితాయ కృష్ణాయ. జగద్పితాయ కృష్ణాయ. గోవిందాయ నమో నమః. గోవిందాయ నమో నమః. ఆనందలీలామయ విగ్రహాయ. ఆనందలీలామయ విగ్రహాయ. హేమాభ దివ్యా ఛవి సుందరాయ. హేమాంగ దివ్యా చరి సుందరాయ. తస్మై మహత్ప్రేమ రసప్రదాయ. తస్మై మహత్ప్రేమ రసప్రదాయ. చైతన్య చంద్రాయ నమో నమస్తే. చైతన్య చంద్రాయ నమో నమస్తే. నిత్యానందమహం నౌమి. నిత్యానందమహం నౌమి. సర్వానందకరం పరం. సర్వానందకరం పరం. హరినామప్రదం దేవం. హరినామప్రదం దేవం. అవధూత శిరోమణిం. అవధూత
సుతా శిరోమణి ఆజానులంబిత భుజో ఆజానులంబిత భుజో కనకావధాతు కనకావధాతు సంకీర్తనైక పితరో సంకీర్తనైక పితరో కమలాయతాక్షో కమలాయకాక్షో విశ్వంబరో విశ్వంభరో విజవరో నిజభరో యుగధర్మపాలో యుగధర్మపాలో వందే వందే జగత్ప్రియకరో ప్రియకరో కరుణావతారో కరుణావతారో నమో నమో చైతన్య కృష్ణాయ చైతన్య కృష్ణాయ సార్వభౌమ ప్రియాయ చ సార్వభౌమ ప్రియాయ చ కలికల్మషనాశాయ కలికల్మషనాశాయ నవద్వీప సుధాకరే నవద్వీపాసుధాకరే వందే శ్రీకృష్ణ చైతన్య వందే శ్రీకృష్ణ చైతన్య నిత్యానంద సహోదితో నిత్యానంద సహోదితో గౌడోదయే గౌడోదయే పుష్పవంతో పుష్పవంతో చిత్రౌ చిత్రౌ సందౌ సందౌ తమోనుదౌ తమోనుదౌ వాంఛాకల్పతరుభ్యశ్చ పాంచాకల్పతరుభ్యశ్చ కృపా సింధుభ్య ఏవ చ కృపా సింధుభ్య ఏవ చ పతితానాం పావనేభ్యో పతితానాం పావనేభ్యో వైష్ణవేభ్యో నమో నమః వైష్ణవేభ్యో నమో నమః జయ శ్రీకృష్ణ చైతన్య జయ శ్రీకృష్ణ చైతన్య ప్రభు నిత్యానంద ప్రభు నిత్యానంద శ్రీ అద్వైత గదాధర శ్రీ అద్వైత గదాధర శ్రీవాసాది గౌర భక్త వృంద శ్రీవాసాది గౌర భక్త హరే కృష్ణ హరే కృష్ణ హరే కృష్ణ హరే కృష్ణ 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 హరే హరే కృష్ణ కృష్ణ హరే 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 రామ హరే రామ హరే రామ హరే రామ 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 హరే హరే రామ రామ హరే హరే श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु की जय। श्रील प्रभुपाद की जय। श्रील गुरुदेव की जय। निताय गौर प्रेमानंदे हरे हरे कृष्णा. Welcome to all the devotees for today's special satsang program Mahaprabhu Meditations. ఈనాటి ప్రత్యేక మహాప్రభు ధ్యానము అనేటువంటి సత్సంగ కార్యక్రమానికి యావత్ భక్తులందరినీ కూడా సాదరంగా నేను ఆహ్వానిస్తూ ఉన్నాను. So whatever we discussed till now, it is only a preparation for the journey to enter into the life of Gauranga Mahaprabhu. ఇంతవరకు మనం ఏదైతే మనం చర్చించుకున్నామో అదంతా కూడా ఒక ప్రిపరేషన్, అంటే ఒక ఏర్పాటు ఆ గౌరంగ మహాప్రభు యొక్క జీవిత రహస్యాల్లోకి ప్రవేశించేదానికి ఇది ఒక పరిచయం మాత్రమే. దీన్ని ఏమంటారంటే గౌరాయణ, లైక్ రామాయణ. రామాయణ అంటే ఏంది? ద జర్నీ ఆఫ్ లార్డ్ రామ్. రామాయణ అంటే రాముని యొక్క ప్రయాణం. అదేవిధంగా గౌరాయణ, గౌరాయణ మీన్స్ ద జర్నీ ఆఫ్ గౌరంగ మహాప్రభు. ఆయన అవతరించిన కాడి నుంచి ఆయన ఏమేమి లీలలు చేశాడో, కొన్ని ప్రత్యేకమైన లీలలు చాలా ఉన్నాయి చర్చించాలంటే, కానీ కొన్ని మన ధ్యానం కోసం కొన్ని లీలలు మనం ఎప్పుడు గుర్తుపెట్టుకోవాలి. ఎప్పుడు అవి గుర్తుపెట్టుకొని వాటిపైన స్మరణ చేస్తూ ఉండాలి. కృష్ణలీలలు కానీ, గౌరీ లీలలు కానీ, శ్రీమద్ భాగవతం కానీ, మహాభారతం కానీ, కొన్ని ఘట్టాలు మనం గుర్తుపెట్టుకొని వాటిపైన ధ్యానం చేస్తూ ఉండడమే భగవంతుని తోటి ఉండడం అనంటే. టు బీ విత్ కృష్ణ, టు యునైట్ విత్ కృష్ణ, దిస్ ఈస్ ద ప్రాసెస్. మెడిటేటింగ్ ఆన్ హిజ్ నేమ్, ఫార్మ్, క్వాలిటీస్ అండ్ ప్యాస్టర్న్స్. భగవంతుని యొక్క నామరూప గుణలీలల పైన ధ్యానం చేస్తూ ఉండడమే భగవంతునితో ఉండడం అనంటే. భగవంతుడు వచ్చి మన పక్కన కూర్చోవాల్సిన అవసరం లేదు. ఆయన లీలలు ధ్యానం చేస్తూ ఉంటే చాలు, మనం ఆయన దగ్గరికి వెళ్ళిపోతాం. ఈ జన్మాంతరము విల్ గో బ్యాక్ టు కృష్ణ. అందుకని ఈ లీలలన్నీ కూడా చేస్తూ ఉన్నాడు భగవంతుడు. మనం ఎప్పుడు కూడా ఎక్స్పెక్ట్ చేయకూడదు భగవంతుడు వచ్చి నా పక్కన కూర్చోవాలని. మనం ఎప్పుడు అదే ఎక్స్పెక్ట్ చేస్తూ ఉంటాం. దేవుడు వచ్చి నా పక్కన కూర్చొని నాతో మాట్లాడితే ఎంత బాగుంటుంది. ఆయన అంత సులువు కాదు అది. అందుకని మనం ఏం చేయాలి? ఆయన ఎన్నో లీలలు చేశాడు. ఆ లీలల పైన లీలాస్మరణ ఏం చేయాలి? ఆ లీలాస్మరణ చేస్తే మనమే ఆయన దగ్గరికి వీ గెట్ ట్రాన్స్పోర్టెడ్ టు హిస్ ప్లేస్, టు ద స్పిరిచువల్ వరల్డ్. అది చాలా మంచిది. ఎందుకనంటే వన్స్ ఫర్ ఆల్ వీ కెన్ పుట్ ఏ ఫుల్ స్టాప్ టు దిస్ సఫరింగ్. ఇక్కడ మన దుఃఖాలకు అన్నిటికీ కూడా ఏకకాలంలో అన్నిటికీ ఒక ముగింపు, ఒక సమాప్తిని, చరమగీతాన్ని మనం పాడుకోవచ్చు. అందుకని భగవంతుడు ఆయన ఏ పని చేయాల్సిన అవసరం లేనప్పటికీ కూడా ఆయన వచ్చి అనేక లీలలు చేస్తూ ఉన్నాడు. ఎందుకు? మద్భక్తానాం ప్రీత్యార్థం కరోమి వివిధ క్రియా. నా భక్తుల యొక్క ప్రీత్యార్థం నేను అనేక లీలలు చేస్తూ ఉంటాను. తద్వారా నా భక్తులు ఆ లీలా స్మరణ చేస్తూ ఇక్కడుంటూ కూడా భగవంతుని సంబంధంగా ఉంటూ, ఇక్కడి నుంచి శరీరం విడిచిపెట్టిన తర్వాత నేరుగా ఆ భగవద్ధామానికి వెళ్తూ, అది మన ప్రయత్నం.
మన ప్రయత్నం ఇక్కడ ఉండేది ఎంజాయ్ చేయాలని కాదు. ఇక్కడ ఉండి ఏం చేయాలి? లీలా స్మరణలో ఉండాలి. తర్వాత ఈ శరీరం విడిచిపెట్టిన తర్వాత భగవద్ధామం వెళ్ళిపోవాలి. దానికోసం ఈ మానవ జన్మ మనకి ఇవ్వడం జరిగింది. కానీ ఉద్దేశం మనకు అర్థం కాక దీన్ని మనం వృధా చేసుకుంటూ ఉన్నాం. ఎందుకు ఇచ్చారు మానవ జన్మ అర్థం కాక ఇక్కడ ఏదేదేదో చేసుకుంటూ సమయాన్నంతా వృధా చేసుకొని అవసాన కాలం వస్తుంది, మరణ సమయం వస్తుంది, చనిపోయి మళ్ళీ జన్మ తీసుకొని ఈ రకంగా మన యొక్క ఈ ద పరంపర ఆఫ్ సఫరింగ్, ఇదేంటిది దుఃఖ పరంపర, ఈ దుఃఖ పరంపరను కొనసాగిస్తూ ఉన్నాం. ఈ జన్మతో ఆపే ప్రయత్నంలో లేం. ఇంకా తర్వాత జన్మ, తర్వాత జన్మ, తర్వాత జన్మ, ఎన్నిసార్లు ఎన్ని జన్మలు ఎత్తుతాం. అందుకని తెలివిన వాడు ఏం చేస్తాడు? ఇదే నా కడ జన్మ కావాలి అని చెప్పి జాగ్రత్తగా గడిచిపోయింది. ఎంతో సమయం మనం వృధా చేసేసినాం. ఇప్పుడు కొంత మిగిలింది. ప్రతి ఒక్కరికి ఎంతో కొంత సమయం మిగిలింది. ఎంత మిగిలింది కూడా మనకు తెలియదు. అది ఎంత అనేది మనకు తెలియదు. అయితే ఉంది కొంత. అయితే మిగిలిన కొంత సమయాన్ని మనం ఏం చేసుకోవాలి? జాగ్రత్తగా ఆ భగవత్ సేవలో సద్వినియోగం చేసుకోవాలి. ఊరికనే దాన్ని దుర్వినియోగం చేసుకోకుండా అప్పటికి అయిపోయింది, జీవితం చివరికి వచ్చేసినాం మనం. అందుకని జాగ్రత్తగా మనం ఇప్పుడు ఉన్న సమయాన్ని సద్వినియోగం చేసుకోవాలి. సో అందుకని ఇదంతా కూడా ప్రిపేరింగ్ ఫర్ ద జర్నీ టు ఎంటర్ ఇన్ టు ద పాస్ట్ టైమ్స్ ఆఫ్ గౌరంగ మహాప్రభు. ఈ గౌరంగ మహాప్రభు యొక్క లీలలోకి ప్రవేశించేదానికి ఇదంతా కూడా ఒక ప్రిపరేషన్ మాత్రమే. సో టుడే వీ విల్ బి డిస్కసింగ్ అబౌట్ హూ ఈజ్ స్వయం భగవాన్ గౌర. మనం చెప్తాం స్వయం భగవాన్ కృష్ణ అంటాం. ఇక్కడ ఏం చెప్తున్నారు? స్వయం భగవాన్ గౌర అని అంటే కృష్ణ అండ్ గౌర దే ఆర్ నాన్ డిఫరెంట్. కృష్ణుడు గౌరంగ మహాప్రభు అభిన్నం వాళ్ళు. ఇంతకు ముందు చెప్పుకున్నట్టు అంత కృష్ణ బహిర్గౌర, ఇది మనం గుర్తుపెట్టుకోవాలి. ఇంకోటి గుర్తుపెట్టుకోవాల్సింది చెప్పండి, రాధాకృష్ణ స్వరూపాయ చైతన్యాయ నమో నమః. ఇది కూడా నిత్యం మనం స్మరణ చేసుకోవాలి. ఎప్పుడు గౌరంగ మహాప్రభుని మనం చూసినా మనం వెంటనే ఈ శ్లోకం మన మదిలోకి రావాలి. రాధాకృష్ణ స్వరూపాయ చైతన్యాయ నమో నమః. ఇక్కడ చైతన్య మహాప్రభు గౌరంగ మహాప్రభు ఉన్నారు. ఇక్కడ మనం లోపలికి వచ్చాము, దర్శనం చేసుకున్నాం, వెంటనే ఏం గుర్తు రావాలి? రాధాకృష్ణ స్వరూపాయ చైతన్యాయ నమో నమః. ఇది చాలా ముఖ్యం. అందుకని ఈరోజు మనము అర్థం చేసుకునే ప్రయత్నం చేస్తాం. హూ ఈజ్ దిస్ స్వయం భగవాన్ గౌర? ఈ స్వయం భగవంతుడైనటువంటి స్వయం అంటే ఏంది? స్వయం అంటే ఏంది? ఒరిజినల్. స్వయం అంటే ఏంది? ఒరిజినల్, ఆది పురుష. ఆది, ఒరిజినల్ అంటే ఏంది? ఆది. ఇంకా చెప్పాలంటే తొలుత, అందరికన్నా ముందు. అది స్వయం అంటే. ఎవరో ఒకరు ఉండాలి కదా అందరికన్నా ముందు. అందరికన్నా ముందు ఉన్నటువంటి వ్యక్తి ఎవరు? అది కనుక్కోవడమే మానవ జీవితం యొక్క సార్థకత. అది తెలుసుకోకుండా నువ్వు ఊరికినే ఎంపర్లాడుతూ ఉంటే ఉపయోగం లేదు. ఇక్కడ అక్కడ తిరుగుతూ ఉంటా. అసలు ఆది పురుషుడు ఎవరు అనేది తెలుసుకోవాలి. సో ఎవరు ఆది పురుషుడు అంటే గోవిందుడు. ఎవరు? కృష్ణుడు, గోవిందుడు, గౌరంగుడు. ఈ రకంగా చెప్పండి. రాధాకృష్ణ ప్రణయ వికృతిర్ హ్లాదిని శక్తి రస్మాత్ ఏకాత్మానౌ అభిభువిపురా దేహభేదం గతౌ చైతన్యాఖ్యం ప్రకటమధునా తద్వయం శైక్యమాప్తం రాధాభావ ద్యుతి సువళితం నౌమి Krishna Swarupam. So the meaning of this verse is from Chaitanya Charitamrita Adilila 1.5. Chaitanya Charitamrita Adilila 1 chapter 1 slokam. So the meaning of this verse is the loving affairs of Sri Radha and Krishna are transcendental manifestations of the Lord's internal pleasure-giving potency. Radha Krishna yokka madhurya leelalu ఇవి వేటి ఏ శక్తి యొక్క ప్రకటములనంటే భగవంతుని యొక్క అంతర్గత శక్తి యొక్క వ్యక్తీకరణాలు. ఇవన్నీ కూడా రాధాకృష్ణుల యొక్క ప్రణయ లీలలు లేకపోతే మాధుర్య లీలలు. అవేంటిది? ట్రాన్సెండెంటల్. ఈ భౌతిక ప్రపంచంలో మనం చూస్తూ స్త్రీ పురుషుల మధ్య చూస్తున్నటువంటి లీలలు లాంటివి కాదవి. తరచు మనము తప్పుగా భావిస్తాం. ఈ రాధాకృష్ణుల్ని చూడంగానే వెంటనే మనం కూడా అట్లా అనుకరించాలని చెప్పి అనిపిస్తుంది మనం.
కానీ ఆ భగవంతుని యొక్క లీలలు అటువంటివి కాదు, భౌతికమైనటువంటి ఈ కార్యకలాపాలు లాంటివి కాదు. అవి దివ్యమైనటువంటి వ్యక్తీకరణాలు. అవి భగవంతుని యొక్క ఆహ్లాదిని శక్తి యొక్క వ్యక్తీకరణాలు. ఆ ఆహ్లాదిని శక్తి యొక్క ప్రభావం చేత ఈ రాధాకృష్ణుల యొక్క లీలలన్నీ కూడా జరుగుతూ ఉంటాయి. ఆల్దో రాధా అండ్ కృష్ణ ఆర్ వన్ అండ్ ద సేమ్ ఇన్ దేర్ ఐడెంటిటీ. రాధాకృష్ణులు ఎవరు? ఇద్దరు ఒకరే. రాధాకృష్ణ ఏక తను హై. రాధాకృష్ణులు ఇద్దరు ఒకరే, కానీ వాళ్ళు శాశ్వతంగా ఇద్దరుగా ప్రకటమవుతున్నారు ఈ లీలల కోసం. రాధ ఎక్కడి నుంచి వచ్చిందంటే కృష్ణుడి నుంచి వచ్చింది. రాధ ఎవరనంటే కృష్ణుని యొక్క అంతర్గత శక్తి. మనమంతా కూడా ఆయన శక్తులమే. శక్తిమాన్. కృష్ణుడు ఎవరు? శక్తిమాన్. మనము శక్తి. డిఫరెంట్ ఎనర్జీస్. అంతర్గత శక్తి, బహిర్గత శక్తి, తటస్థ శక్తి. ఈ రకంగా ప్రధానంగా 3 శక్తులు. ఇంకా చాలా పేర్లు ఉన్నాయి, ఈ శక్తులకు చాలా పేర్లు ఉన్నాయి. అందుకని శక్తిమాన్, శక్తి. ఈ రకంగా మనం కూడా ఆయన శక్తే. రాధారాణి కూడా ఆయన శక్తే, కానీ రాధారాణి అంతర్గత శక్తి. అందుకని రాధాకృష్ణులు అభిన్నములు. వాళ్ళిద్దరూ కూడా ఒకే గుర్తింపు. ప్రీవియస్లీ దే సపరేటెడ్ దెమ్సెల్వ్స్. కానీ ఇంతకు మునుపు వాళ్ళు ఏం చేశారు? ఈ లీలల కారణంగా మనం కూడా ఆయనలో అంశాలమే. ఏమైనా మనం వీ గాట్ సపరేటెడ్. సపరేట్ అయిన తర్వాత వీ కంటిన్యూ విత్ అవర్ ఓన్ ఐడెంటిటీ. సపరేట్ ఆయన నుంచి బయటకు వచ్చిన తర్వాత మళ్ళీ ఆయనలోకి వెళ్ళేది ఉండదు. ఇప్పుడు తల్లిదండ్రుల నుంచి బిడ్డలు వస్తారు, బిడ్డలు వచ్చిన తర్వాత మళ్ళీ తల్లిదండ్రులకు వెళ్ళిపోతారా? ఎక్కడైనా ఉందా అట్లాంటిది? వాళ్ళకు ఒక ఐడెంటిటీ ఉంటుంది. తల్లిదండ్రులు చనిపోయినా బిడ్డలు కంటిన్యూ అవుతారు. చూడండి, ఇట్లా మనం అర్థం చేసుకునే దానికి ఒక ఉదాహరణ ఇది. అట్లా భగవంతుడి నుంచి మనం వచ్చాము. మన యొక్క వ్యక్తిత్వాలు ఎప్పుడూ ఉంటాయి మనకు. మనం మళ్ళీ పోయి ఆయనలో కలిసిపోయేదంటూ ఏముండదు. భగవద్గీతలో భగవంతుడు 2వ అధ్యాయంలో అదే చెప్తున్నాడు. చెప్పండి. నత్వే వాహం జాతునాశం నత్వం నేమే జనాధిప నచైవ న భవిష్యామః సర్వే వయం అతఃపరం. ఓ అర్జున, నేను గాని నీవు గాని ఇక్కడ ఉపస్థితమైనటువంటి రాజులందరూ గాని లేని సందర్భమే లేదు. మనం భూతకాలంలో, వర్తమానంలో, భవిష్యత్తులో కూడా మన గుర్తింపులు అట్లే కొనసాగుతూ ఉంటాయి అని చెప్తున్నాం. అందుకని మన వ్యక్తిత్వాలు ఎప్పుడూ అట్లే ఉంటాయి. మనం బయటకు వచ్చిన తర్వాత ఏం చేయాలి? మనము సేవ. మన యొక్క స్వభావం ఏంది? సేవ చేసుకోవడం. రాధారాణి సేవ చేసి అన్ని శక్తులు, భగవత్ శక్తులన్నీ కూడా ఆయన సేవ కోసమే ఉండేది. ఇప్పుడు ఇవన్నీ కూడా ఈ భౌతిక శక్తిది. ఈ మైక్రోఫోన్ కావచ్చు, ఈ టేబుల్ కావచ్చు, కుర్చీలు కావచ్చు, ఈ బిల్డింగ్లు కావచ్చు, దేని కొరకు? ఇవన్నీ ఆయన సేవ కోసమే. కానీ వాటిని మనం వాడుకుంటున్నాం. చేసిన మిస్టేక్ అది. అన్ని శక్తులు ఉండేది ఆయన కొరకే. ఈ సృష్టిలో సమస్తం ఆయనదే. అన్ని కూడా ఆయన ప్రీత్యార్థం వినియోగించాలి. కానీ మనం అది మర్చిపోయి ఇవన్నీ నావి, నా కొరకు ఉన్నాయి, నా ఆనందం కొరకు ఉన్నాయని చెప్పి మనం భావిస్తున్నాం. అదే మనం పాపం అంటే అదే. సిన్ అంటే ఏదో కాదు, ఎవరో వస్తువు తీసుకొని మనం వాడుకోవడం. ఎట్లుంటది అది? పక్కింట్లో పోయి వస్తువులు తీసుకుని ఇవన్నీ నావే అంటే ఎట్లుంటది? తప్పది, అవునా కదా? ఇట్స్ ఎ మిస్టేక్. ఎవరు కూడా దాన్ని యాక్సెప్ట్ చేయరు. నీవేందో నువ్వు తెలుసుకో. అట్లా చూసుకుంటూ పోతే మందంటూ ఏమీ లేదు. నువ్వేందో నువ్వు తెలుసుకోండి. అట్లా చూసుకుంటూ పోతే ఏది మంది కాదు, అవునా కదా? మనదైతే మనతో పాటు తీసుకెళ్ళాలి కదా. ఎక్కడ పోయినా మనతో రావాలి. రేపు చచ్చిపోయిన తర్వాత ఏమొస్తుంది మనతో పాటు? వచ్చేటప్పుడు ఏం తీసుకొచ్చినాం? ఎవరైనా ఏమైనా తీసుకొచ్చినారు? వచ్చేటప్పుడు నగ్నంగానే వచ్చినాం, పోయేటప్పుడు నగ్నంగానే పోతాం. పురంధరదాసు కూడా అదే చెప్పాడు. వచ్చేటప్పుడు ఉట్టిగా వచ్చావు, పోయేటప్పుడు ఉట్టిగా పోతున్నాం. మధ్యలో ఇదంతా కూడా నాటకం. ఇది అన్నమాచార్య కూడా అదే చెప్పినాడు. పుట్టుటయ్య నిజము, ఇటుటయ్య నిజము, నట్టనడమి బ్రతుకు నాటకం. ఈ నాటకాన్ని నిజం అని చెప్పి అనుకొని, అన్ని నావే అని చెప్పి అనుకొని మమకారంతో మనం ఎంత బాధపడుతున్నాం. ఎవరికి చెందిందో వాళ్ళకి సమర్పిస్తే ఇంకా గొడవే లేదు. ఇవన్నీ ఎవరో తెలుసుకొని వాళ్ళకి అర్పిస్తే అది భక్తి అంటే. భక్తి అంటే ఇంకేదో కాదు. అంతా ఈ సృష్టి, సమస్త సృష్టిలో ఉన్నటువంటి వస్తువులు, వ్యక్తులు ఎవరి యొక్క ప్రీత్యార్థం ఉద్దేశింపబడున్నాయని తెలుసుకొని ఆయనకి అర్పించడమే భక్తి అంటే, ఇంకేం లేదు. అందుకని ఏది మంది కాదు. అయితే మనము
తీసుకోవాలి. ఎట్లా తీసుకోవాలి? పర్మిషన్ తోటి. ఇప్పుడు ఏదైనా ఒక వస్తువు ఒక వ్యక్తి నుంచి మనకు కావాలంటే ఎట్లా తీసుకోవాలి? అనుమతితోటి తీసుకో, దాంట్లో తప్పు లేదు. అనుమతి లేకుండా తీసుకుంటే యు ఆర్ ఎ థీఫ్. ఏమవుతాం మనం? దొంగ. అందుకని మనం ప్రతిదీ కూడా ఆయనది కాబట్టి ఆయన అనుమతి తీసుకొని తొలుత ఆయనకి అర్పించి మనం తీసుకుంటున్నాం. భక్తిలో మనం నేర్చుకునేది అదే. ఈ భక్తి మార్గంలోకి వచ్చిన తర్వాత ఇక్కడ ఏం సెక్షన్ ఇస్తున్నారని అంటే, ఏది నాది కాదు, అంతా ఎవ్రీథింగ్ బిలాంగ్స్ టు కృష్ణ. అందుకని నేను ఏదన్నా తీసుకోగోరినట్లయితే తొలుత ఆయన అనుమతి తీసుకొని నేను తీసుకుంటాను. అందుకని ప్రతిదీ ఆయనకు అర్పిస్తాం. మనం ఏం చేస్తాం? మనము ఎవ్రీథింగ్ ఫస్ట్ వీ ఆఫర్ ఇట్ టు కృష్ణ, దెన్ వీ టేక్ ఇట్ బ్యాక్ యాజ్ ప్రసాదం, యాజ్ హిస్ మెర్సీ. ఆయన అనుగ్రహం మాదిరి మనం దాన్ని తీసుకుంటాం. ఇప్పుడు ఒక సేవకుడు ఉన్నాడు, యజమాని ఉన్నాడు. ఆ యజమానికి తోట ఉంది. ఆ తోటలో బండేమని ఎవరికి ఇవ్వాలి? తోటలో యజమానికి ఒక్కడ పెట్టి తింటా కూర్చున్నాడు అనుకోండి, యజమాని ఒప్పుకుంటాడా? అది కరెక్టేనది? ఎవరైనా దాన్ని అంగీకరిస్తారా? అది మనందరం కూడా సేవకులము. మనందరికీ యజమాని కృష్ణుడు. ఏకల చెప్పండి, ఏకల ఈశ్వర కృష్ణ ఆరసభ భృత్య. ఈశ్వరుడు ఒక్కడే, యజమాని ఒక్కడే కృష్ణుడు. మనమంతా కూడా ఆయన, మిగిలిన వాళ్ళందరూ కూడా ఆయన సేవకులు. మనం అన్ని కూడా ఆయనకు అర్పించి ఆయన తీసుకుని గ్రహించిన తర్వాత మనము ఆ శేషాన్ని మనం గ్రహిస్తే తప్పేం లేదు దాంట్లో. ఆ రకంగా మనం మన జీవితాన్ని మలచుకోవాలి. Now these two transcendental identities have again united. ఇంతకుముందు రాధాకృష్ణులు ఒక తనువే, ఒక దేహమే, వాళ్ళు వేరే అయినారు. రాధాకృష్ణులు ఇంతకుముందు రాధాకృష్ణ అంటే ఏం లేదు, కృష్ణుడు ఒక్కడే ఉన్నాడు. ఆ కృష్ణుడి నుంచి రాధారాణి వచ్చింది. సో వచ్చిన తర్వాత మళ్ళీ వాళ్ళు కలుసుకున్నారు. ఎట్లా? గౌరంగ మహాప్రభు. మళ్ళీ వాళ్ళు కలుసుకున్నారు గౌరంగ మహాప్రభువుగా. అది ఈ శ్లోకం చెప్పేది. ఇన్ ద ఫార్మ్ ఆఫ్ కృష్ణ చైతన్య they have separated before previously, now again they have united in the form of Sri Krishna Chaitanya. I bow down to him. అటువంటి శ్రీకృష్ణ చైతన్య మహాప్రభుకి నా వందనాలు అర్పిస్తూ ఉన్నాను. who has manifested himself with the sentiment and complexion of Srimati Radharani, although he is Krishna himself. ఆయన స్వయం కృష్ణ భగవానుడు అయినప్పటికీ కూడా ఆ రాధారాణి భావంతో, ఆ రాధారాణి శరీర ఛాయతోటి ఆయన అవతరిస్తూ ఉన్నాడు. రాధాభావ అంగీకార, రాధా భావాన్ని అంగీకరించి. ఏమిటి రాధారాణి భావన? భక్తి భావన. ఏం భావన? అందుకని భక్త రూప. చైతన్య మహాప్రభు ఏమన్నారు? భక్త రూప. ఆ భక్త రూపాన్ని ధరించి, ఆ భక్తి భావాన్ని ధరించి, ఆ రాధారాణి యొక్క ఛాయని కూడా ఆయన స్వీకరించి ఆయన వస్తూ ఉన్నాడు. అతడే గౌరంగ. అదే కృష్ణుడు ఈ రకంగా ఈ రాధాభావాన్ని అంగీకరించి ఈ గౌరవర్ణంలో వస్తున్నాడు కాబట్టి ఆయన ఏమన్నారు? గౌరంగ. అందుకని హూ ఈజ్ స్వయం భగవాన్ గౌర? కృష్ణ హిమ్సెల్ఫ్. హీ ఈజ్ ద యునైటెడ్ ఫార్మ్ ఆఫ్ రాధా అండ్ కృష్ణ. రాధాకృష్ణుల యొక్క మిళిత అవతారమే స్వయం భగవాన్ గౌర. చెప్పండి. శ్రీ రాధాయ ప్రణయ మహిమా కీదృశో వానయైవ స్వాద్యో ఏనాద్భుత మధురిమా కీదృశో వామదీయ సౌఖ్యం చాస్య మదనుభవత కీదృశం వేతి లోభాత్ తద్భావాద్య సమజని సచీగర్భ సింధౌ హరిందు. సో this verse is also from Chaitanya Charitamrita Adilila. ఈ శ్లోకం కూడా చైతన్య చరితామృత ఆదిలీల నుండి గ్రహించడం జరిగింది. So the meaning of this verse is desiring to understand the glory of Radha's love. ఎందుకు వస్తున్నాడు చైతన్య కృష్ణుడు? ఎందుకు ఈ భావాన్ని అంగీకరించి వస్తున్నాడు అనంటే, డిజైరింగ్ టు అండర్స్టాండ్ ద గ్లోరీ ఆఫ్ రాధాస్ లవ్. రాధ యొక్క ప్రేమ యొక్క వైభవాన్ని. అంటే ఆ కృష్ణుని ప్రేమిస్తూ ఆమె ఎంతటి ఆనందాన్ని అనుభవిస్తూ ఉంది. అది ఆయన భక్త రూపంలో వస్తే కానీ అర్థం కాదు. అవునా కదా? భక్తుడికే అది అర్థమవుతుంది. భగవంతుడిగా ఉన్నంత వరకు అది అర్థం కాదు. అందుకని ఎవరు సుప్రీం డివోటీ? ఎవరు? రాధారాణి. అందుకని ఆ సుప్రీం డివోటీ యొక్క ఎమోషన్స్, ఫీలింగ్స్, మూడ్స్ తోటి వచ్చాడిన. డిజైరింగ్ టు అండర్స్టాండ్
ద గ్లోరీ ఆఫ్ రాధాస్ లవ్. రాధ ప్రేమ యొక్క వైభవాన్ని అర్థం చేసుకోవాలన్నటువంటి అభిలాష కలిగి, ద వండర్ఫుల్ క్వాలిటీస్ ఇన్ హిమ్ దట్ షీ అలోన్ రిలిషియస్ త్రూ హర్ లవ్. కృష్ణులో ఉన్నటువంటి అద్భుత గుణాలని కేవలం రాధ యొక్కటే స్వయంగా అవి ఆస్వాదిస్తుందంట. ఎవరికి తెలుస్తుంది? విశుద్ధ భక్తులకే అవి అర్థమవుతాయి. కృష్ణులో ఉన్నటువంటి అద్భుత గుణాలు అవన్నీ కూడా ఈమె ఆస్వాదిస్తూ ఉంది తన యొక్క ప్రేమతోటి. ఎప్పుడు మనం ఆస్వాదించగలము? మనకు ఆ ప్రేమ ఉన్నప్పుడు ఆస్వాదించగలం. ప్రేమ లేకపోతే ఏమవుతుంది? సపరేషన్. ప్రేమ లేకపోతే ఏమవుతుంది? వీ గెట్ సపరేటెడ్. దాంట్లో ఇంకా అండర్స్టాండింగ్ ఏముండదు, డిసెన్షన్, వేరైపోతాం. ఈ భౌతిక ప్రపంచం అంతా అందుకని ఆల్వేస్ దే గెట్ సపరేటెడ్. ఇక్కడ ప్రేమ లేదు. ఏముంది ఇక్కడ? కామ. ద ఆపోజిట్ ఆఫ్ ప్రేమ ఇస్ కామ. కామ మీన్స్ గివ్ అండ్ టేక్ పాలసీ. కామ అంటే ఇచ్చిపుచ్చుకోవడం. నువ్వు ఇస్తే నేను ఇస్తా, నువ్వు కొడితే నేను కొడతా, ఇట్లా. అందుకని ఇదంతా కూడా ప్రేమ లేదు. ప్రేమ అంటే ఏంది? లవింగ్ వితౌట్ ఎనీ ఎక్స్పెక్టేషన్. లైక్ మదర్స్ లవ్. తల్లి ప్రేమ. పిల్లలకి ఎంతో చాకిరీ చేస్తుంది, ఎంతో కష్టపడతాం వాళ్ళ కోసం, వండి పెడతాము, ఎన్నెన్నో చేస్తాము. ఏం ఆశించి? ఏం లేదు. బికాస్ షీ లవ్స్ హర్ చైల్డ్. తన బిడ్డను ప్రేమిస్తా ఉంది అంతే. ఆ రకమైనటువంటి ప్రేమ. అదేవిధంగా ఈ రాధాకృష్ణుల యొక్క ప్రేమ కూడా నాట్ ఎక్స్పెక్టింగ్ ఎనీథింగ్ ఇన్ రిటర్న్. మనం భగవంతుని కూడా అట్లే ప్రేమించాలి. యాక్చువల్గా ఆయన దగ్గర పోయి నాకు అది ఇవ్వు స్వామి, నాకు ఇది ఇవ్వు స్వామి, నన్ను అట్లా చూడు స్వామి, నన్ను ఎట్లా చూడు స్వామి, ఎట్లా? అది ఏంటది? వర్తక బుద్ధి. అదేంటది? ప్రహ్లాదుడు కూడా అదే అంటున్నాడు. నరసింహస్వామి, ప్రహ్లాద నీ భక్తికి నేను మెచ్చాను, ఏదన్నా కోరుకో, నువ్వు ఏదైనా కోరుకో అంటే ప్రహ్లాదుడు అంటున్నాడు, స్వామి నేను చేసిన భక్తికి నేను తిరిగి ఏదైనా కోరుకుంటే అది వర్తక బుద్ధి అవుతుంది. వర్తకులే ఎప్పుడు ఏదైనా ఇన్వెస్ట్ చేయడం, మళ్ళీ రిటర్న్స్ ఎక్స్పెక్ట్ చేయడము, ఇట్లా ఏదో ఒకటి ఎక్స్పెక్ట్ చేయడం. అందుకని నా భక్తి నుంచి నేనేది ఎక్స్పెక్ట్ చేయదలుచుకోలేదు. నాకేమీ వద్దు, నీ భక్తి ఉంటే చాలు అని చెప్పి అన్నాడు. అందుకని ఆ భావన అది హైయెస్ట్ డిగ్రీ ఆఫ్ డివోషన్, అది టాప్ మోస్ట్. అది అటువంటి స్థితికి మనం చేరుకోవాలి. మనం ఇంకా ఆ స్థితికి రాలా. ఇంకా ఏదో ఎక్స్పెక్ట్ చేస్తూ భగవంతుడి నుంచి ఏదో కోరుకుంటూ నాకు అది ఇవ్వు స్వామి, నాకు ఇది ఇవ్వు స్వామి అంటూ ఉంటాం. కానీ మనం భగవంతుని కోరుకోం. మనం చేసే మిస్టేక్ ఏంది? నాకు నువ్వే కావాలి అని చెప్పి ఎవరు కోరుకోవట్లేదు. వెంకటేశ్వర స్వామి దగ్గరికి లక్షల మంది పోతారు. పోయిన వాళ్ళంతా ఏదో ఒకటి కోరుకుంటా ఉంటారు ఆయన దగ్గర. స్వామి ఓ గోవింద నువ్వే నాకు కావాలి అనేవాడు ఎవరబ్బా అని చెప్పి చూస్తున్నాడంట ఆ గుంపులో. స్వామి ఎవరన్నా వచ్చి నన్ను కోరుకుంటారా అని. ఎవరు ఆయన కోరుకునేవారు ఎవరు లేరు. చూడండి, అది చాలా అరుదది. అది చాలా ఇంటెలిజెంట్ డివోటీనే అది ఆ పని చేస్తాడు. తెలివైన వాడే భగవంతుని కోరుకుంటాడు. లైక్ అర్జున అండ్ దుర్యోధన. ఇప్పుడు సెలెక్ట్ చేసుకునే టైం వచ్చింది, యుద్ధం దగ్గర పడతా ఉంది, ఎంచుకోవాలి ఎవరికి పంచుకోవడం ఈ సైన్యాన్ని. నారాయణ సేన ఒక పక్క, కృష్ణుడు ఒక పక్క. ఎవరిని ఎంచుకుంటారంటే దుర్యోధనుడు కొద్దిగా ఆందోళన చెందాడు. ఎందుకంటే అర్జునుడికి మొదటి అవకాశం ఇచ్చేసరికి ఎక్కడ ఈ కోటాను కోట్ల నారాయణ సేనని ఎక్కడ అతను తీసుకుంటాడేమో, ఒకవేళ తీసుకుంటే మనం ఓడిపోతామని భయపడి చాలా ఆందోళన చెందుతున్నాడు. ఎందుకంటే మొదటి అవకాశం అర్జునుడికి ఇచ్చాడు కృష్ణుడు. ఎందుకంటే నేను చూసింది అర్జునుడే కాబట్టి మొదట ఆయనకి ఇస్తాను అవకాశం. సో అర్జునుడు ఎవరిని కోరుకున్నాడు? కృష్ణుడు కోరుకున్నాడు. అప్పుడు దుర్యోధనుడు అమ్మయ్య అనుకున్నాడు. ఈ కృష్ణుడు వల్ల నాకేంటి లాభం? అతను పైగా యుద్ధము చేయడం, రథసారథిగా ఉంటాడన్నాడు. ఈ నారాయణ సేన కానంటే ఈ పాండవుల్ని మనం అంతమొందించవచ్చు అని అనుకున్నాడు. కానీ కృష్ణుడు ఎక్కడుంటే అక్కడే విజయం. అది వానికి తెలియదు. ఎందుకంటే దుర్యోధనుడు ఈజ్ నాట్ ఏ డివోటీ. అందుకని భక్తులు ఎప్పుడు కూడా భగవంతుడినే కోరుకుంటారు. ఈ బాహ్యమైనటువంటి బాహ్య ప్రపంచము, ఈ హంగులు ఇవన్నీ కూడా భక్తుడు ఇష్టపడ్డాడు. ఎందుకంటే దాంట్లో ఏం లేదు. దాంట్లో ఉండడం వల్ల మళ్ళీ మనం ఇక్కడ చిక్కుకుపోవడమే, మళ్ళీ జన్మెత్తడమే, మన యొక్క దుఃఖాన్ని కొనసాగించుకోవడమే. కానీ భగవంతునితో ఉంటే అన్నీ ఉంటాయి, ఆనందం ఉంటుంది, అన్నిటికన్నా మించి ఆనందం ఉంటుంది. ఇవన్నీ పొంది మనం కోరుకునేది ఏంది? ఆనందం. ఇవన్నీ ఉండి కూడా ఆనందం రాకుండా ఉంటే దానివల్ల ఉండి ఉపయోగం ఏముంది? అయితే భగవంతుడు ఉంటే భక్తునికి చాలా ఆనందంగా ఉంటాడు. బిడ్డవాడి చిన్న పసిపాపకి ఎవరు కావాలి? తల్లి ప్రేమ, అంతే. వాడు కోరుకునే తల్లి ప్రేమ. ఎగ్జిబిషన్ లో ఉండే జెయింట్ వీల్, లైట్లు, డిస్కో మ్యూజిక్ అవన్నీ వాడికి ఇష్టం లేదు. వాడికి కావాల్సింది ఏంది?
తల్లి ప్రేమ ఉంటే చాలు, తల్లి ఒడిలో ఉంటే చాలు ఆనందంగా ఉంటాడు. అవన్నీ ఏమి కోరుకోడు అతను. అట్లా భక్తుడు ఎప్పుడు కూడా భగవత్ ప్రేమనే ఆకాంక్షిస్తూ ఉంటాడు. సో షీ ఫీల్స్ and the happiness she feels when she realizes the sweetness of his love. ఆ భగవత్ ప్రేమను సాక్షాత్కారం పొందినప్పుడు ఏదైతే ఆనందం వస్తుందో రాధారాణికి, అది నేను తెలుసుకోవాలని. ఎంత ఆనందపడతా ఉంది నాకైతే తెలియదే. ఆ భగవంతుడు అనుకుంటున్నాడు, అందరు నా పాదాల దగ్గర ఆశ్రయాన్ని తీసుకుంటారు, ప్రతి ఒక్కరూ నా పాదాలను ఆశ్రయిస్తారు, అసలు నా పాదాల్లో ఏముంది? వటపత్ర సాయి ఏం చేస్తున్నాడు? అందుకని తన పాదాలని తన బొట్టవేలు నోట్లు పెట్టుకొని చీకుతూ ఉన్నాడు. ఎందుకు? అసలు ఎంత మాధుర్యం ఉంది దాంట్లో ఆయన తెలుసుకోవాలి. ప్రతి ఒక్కరు ఆయన పాదాలు కోరుకుంటున్నారు, నీ పాద కమల సేవ. అసలు నా పాదాల్లో ఎంత మాధుర్యం ఉంది తెలుసుకోవాలని. సో భగవంతునికి కొన్ని తెలియని ఉన్నాయి, అవి తెలుసుకోవాలని. అవి తెలుసుకోవాలంటే ఆయన భక్తుడుగా రావాల్సిందే. సో ద సుప్రీం లార్డ్ హరి రిచ్లీ ఎండోడ్ విత్ హర్ ఎమోషన్స్. ఈ రకంగా గరిష్టమైనటువంటి అంటే ఉత్కృష్టమైనటువంటి ఆ రాధా భావాన్ని అత్యధిక శాతం ఆయన గ్రహించి appeared from the womb of Srimati Sachidevi as the moon appeared from the ocean. ఈ మహాసాగరం మీదుగా ఈ చంద్రుడు ఉదయించినట్లుగా. అంటే ఎందుకు చంద్రుడు అని చెప్పారు, సూర్యుడు ఎందుకు చెప్పలేదు? ఆయన చంద్రోదయం అప్పుడు అవతరించారు. అందుకని మాయాపూర్ చంద్ర, ఆయన ఏమంటారు? మాయాపూర్ చంద్ర, నవద్వీప చంద్ర అని చెప్పంటారు. ఎందుకంటే సాయం సంధ్యలో ఆయన అవతరించాడు. ఆ సాగరం పైనుంచి చంద్రుడు ఎట్లా ఉదయిస్తాడో ఆ రకంగా సచి గర్భము నుంచి ఈ కృష్ణుడు చైతన్య మహాప్రభుగా ఆయన అవతరిస్తూ ఉన్నాడు. తర్వాత ఈ రోజుకి లాస్ట్ శ్లోకం 8 అవుతుంది. అపారం కస్యపి అపారం కశ్యపి అపారం కస్యాపి అపారం కశ్యాపి ప్రణయిజన ప్రణయిజన వృందస్య కుటుకీ వృందస్య కుటుకీ రసస్తోమం రసస్తోమం హృత్వా మధురం ఉపభోక్తుం కమపియా రుచం స్వాం ఆవ్రే ద్యుతిం ఇహ తదీయాం ప్రహతయం సదేవస్ చైతన్యాకృతిర్ అతితరాం నా కృపయతు. ఇది కూడా చైతన్య చరితామృత ఆదిలేల నుంచి ఈ శ్లోకం కూడా. సో ద మీనింగ్ ఆఫ్ దిస్ వర్స్ ఈస్ లార్డ్ కృష్ణ డిజైర్ to taste the limitless nectarian mellows of the love of one of his multitude of loving damsels. సో కృష్ణునికి ఎంతమంది ప్రియురాళ్ళు? అసంఖ్యేయమైనటువంటి. బ్రహ్మదేవుడు బ్రహ్మసమితులు ఆయన చెప్తున్నాడు, చింతామణి ప్రకర సత్మసు కల్ప వృక్ష లక్షావృతేషు సురభిరభిపాలయంతం లక్ష్మీ సహస్రశత సంభ్రమ సేవ్యమానం గోవిందమాది పురుషం తమహం భజామి. మల్టిట్యూడ్ ఆఫ్ లవింగ్ డామ్సెల్స్, అసంఖ్యమైనటువంటి కృష్ణుని యొక్క గోపికలు. గోపికల్లో ఒక గోపిక యొక్క ఉత్కృష్టమైనటువంటి ఒక గోపిక యొక్క మాధుర్య భావాన్ని, ప్రేమ భావాన్ని అర్థం చేసుకునే ప్రయత్నం చేస్తున్నాడు కృష్ణుడు. ఆ ఒక గోపిక ఎవరైనంటే రాధారాణి. శ్రీమద్ భాగవతంలో కూడా సుఖదేవ్ గోస్వామి అదే చెప్తున్నాడు, అన్యారాధిత న్యూనం భగవాన్ హరిరీశ్వర ఎన్నో విహాయ గోవింద ప్రీతోయం అనయద్రహ. సుఖదేవ్ గోస్వామి ఈ ఒక్క శ్లోకమే రాధారాణి యొక్క పదప్రయోగం చేశాడు. అది కూడా పరోక్షంగా, ప్రత్యక్షంగా కాదు. రాధా అని చెప్పలేదు, అన్యారాధిత. ఏమన్నాడు? అన్యారాధిత అంటే అన్యుల కన్నా కూడా గొప్పగా ఆరాధించినటువంటి ఈ గోపిక తోనే కృష్ణుడు వెళ్తూ ఉన్నాడు. మిగిలిన వాళ్ళందరినీ వదిలేసి ఆమె ఎంత గొప్పగా ఆయన ఆరాధించిందో. అన్యారాధిత న్యూనం భగవాన్ హరిరీశ్వర ఎన్నో విహాయ గోవింద ప్రీతోయం అనయద్రహ. అందరిని విడిచి ఈ ఒక్క గోపికతోటి వెళ్తూ ఉన్నాడు అని ఆ శ్లోకం. అందుకని ఆ ఒక్క గోపిక ఎవరు? ఈ రాధారాణి. ఆమె యొక్క ప్రేమ మాధుర్య భావనలు అర్థం చేసుకోవాలని కృష్ణుడు కోరుకుంటూ ఉన్నాడు. అండ్ సో he has assumed the form of Lord Chaitanya. అందుకని అందుకారణంగా
అదే కృష్ణుడు చైతన్య మహాప్రభు యొక్క రూపాన్ని ఆయన ధరించాడు. he has accepted bhakta rupa. He has accepted bhakta rupa. He has tasted that love while hiding his own dark complexion with her effulgent yellow color. ఎట్లా ఆ రసాన్ని ఆ భక్త రూపంలో ఆ రసాన్ని ఆస్వాదిస్తున్నాడు. He has hidden his color, his own dark complexion. తన యొక్క కృష్ణ వర్ణాన్ని కప్పివేస్తూ కృష్ణ వర్ణం త్విషా కృష్ణం. చెప్పండి, కృష్ణ వర్ణం త్విషా కృష్ణం. He has hidden his own original dark complexion. He has accepted the effulgent yellow color of Radharani. రాధారాణి యొక్క గౌరవర్ణాన్ని స్వీకరిస్తూ తన యొక్క స్వయం వర్ణమైనటువంటి ఆ కృష్ణ వర్ణాన్ని కప్పివేస్తూ ఆమె యొక్క ప్రేమ భావంలో ఆయన అవతరిస్తూ ఉన్నాడు. హైడింగ్ హిస్ కలర్. మే దట్ లార్డ్ చైతన్య కన్ఫర్ అపాన్ us his grace. అటువంటి చైతన్య మహాప్రభు మా పైన తన కృపను కురిపించుగాక అని చెప్పి ఈ శ్లోకంలో ప్రార్థిస్తూ ఉన్నారు. ఈ రకంగా ఇప్పుడు అర్థమైందా? స్వయం భగవాన్ గౌర ఎందుకు వచ్చాడు అర్థమైందా? ఇది మర్చిపోకూడదు మనం. గౌరంగ మహాప్రభు ఎందుకు వచ్చాడు? ఆ భక్తి భావాన్ని, భక్తుడు ఏ ఆనందాన్ని అనుభవిస్తున్నాడు నా భక్తి చేసుకుంటూ అనేది భగవంతునికి తెలియదు. అది అర్థం చేసుకునే దానికి భక్త రూప అంగీకారే. ఆ భక్త రూపాన్ని ఆయన అంగీకరించి అదే కృష్ణుడు గౌరంగ మహాప్రభుగా అవతరించి, ఇది అంతర్గత కారణం. ఇదేం కారణం? ఇది ఇన్నర్ రీజన్. దేర్ ఈజ్ అన్ అవుటర్ రీజన్. రెండు కారణాలు ఉన్నాయి, అంతర్గత బహిర్గత. అంతర్గత కారణం ఇది. హీ వాంట్స్ టు అండర్స్టాండ్ ద మూడ్ ఆఫ్ రాధారాణి. వాట్ ప్లెజర్ షీ ఎక్స్పీరియన్సెస్ బై లవింగ్ కృష్ణ. ఆ కృష్ణుని ప్రేమించడం ద్వారా ఎటువంటి ఆనందాన్ని ఆమె అనుభవిస్తుంది అనేది తెలుసుకోవాలని. అది అంతరంగ కారణం. బహిరంగ కారణం టు ఇనాగరేట్ ద సంకీర్తన్ మూమెంట్. బహిరంగ కారణం ఏంది? ఈ సంకీర్తన ఉద్యమాన్ని ప్రారంభించి సమస్త జీవుల్ని కూడా ఈ కృష్ణ ప్రేమలో ముంచెత్తే దానికోసము ఆయన బహిరంగ కారణం అది కలిగి ఆయన వస్తున్నాడు. అందుకని ఈ రెండు కూడా మనం అర్థం చేసుకోవాలి. అర్థం చేసుకుంటే మనం ఈ చైతన్య మహాప్రభు యొక్క లీలల్లోకి ప్రవేశించవచ్చు. సో వీఆర్ ప్రిపేరింగ్ అవర్ జర్నీ ఇన్ టు ద పాస్టైమ్స్ ఆఫ్ గౌరంగ మహాప్రభు. హరే కృష్ణ హరే కృష్ణ 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 హరే 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 రామ హరే రామ 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 హరే హరే. శ్రీ కృష్ణ చైతన్య మహాప్రభు की శ్రీల ప్రభుపాద్ की శ్రీల గురుదేవ్ की నితాయ్ గౌర ప్రేమానందే.